Okay, children, today's topic, Ohm's law. We have already done this in class 10. Okay, so there is a conductor which is connected to a battery with potential difference V. Okay, so this is the positive terminal, this is the negative terminal. So electric field will be in this direction. Electrons will flow in the opposite direction, as we know. Okay, and in the conventional direction of the flow of current is opposite to the flow of electrons, or in the direction of the electric field. Okay, so whenever a conductor is given a potential difference, then there is a flow of current. So potential difference and current has a relation. Okay, the relation चाहिँ Ohm's law ले हामीलाई बताउँछ. Okay, so यो दुईटा एन्ड अफ द कंडक्टर को बीच में जति बेसी पोटेंशियल डिफरेंस छ त्यति नै बेसी के हुन्छ करेन्ट हुन्छ. Okay, if the potential difference is more, current will flow more. If the potential difference is less, then the current flow will be less. Okay, that is what is Ohm's law. Okay, so according to the definition, the electric current flowing through a conductor is directly proportional. Directly proportional भनेको बुझ्छ? Potential difference बेसी छ तो work done पनि के हुन्छ, I mean current पनि के हुन्छ, बेसी हुन्छ. अनि as we know, potential difference भनेको के पनि हैन. It is the work done in moving a unit positive charge from one end of the conductor to the other end. Okay, and that potential difference, that work done is being done by a battery. Okay, Tara, when we are defining Ohm's law, what we have to take care is that other physical conditions like temperature, pressure, okay, mechanical strain of the conductor, all this should remain constant, change हुँदैन. Okay, किनभने टेम्परेचरहरु चेन्ज भयो भने त फेरि करेन्टको फ्लो पनि चेन्ज हुन्छ नि त. Okay, so temperature, pressure and etc. अरु physical parametersहरु चाहिँ constant छ भने चाहिँ what we will have is that the current flowing through this conductor will be directly proportional to the potential difference applied across the conductor. Okay, so current is directly proportional to the potential difference, or we can write potential difference is directly proportional to the current. एउटै हो हैन. अनि यो proportional लाई equal to मा के गर्दा convert गर्दा we introduce one constant, and that constant is R here. Okay, and यही R लाई चाहिँ के भन्छ, resistance भनेर भन्छ. Okay, here this R is nothing, R is the resistance. Okay, and यो चाहिँ के हो, actually constant of proportionality in Ohm's law. Okay, proportional को symbol लाई is equal to मा convert गर्दा we have to introduce one constant. Okay, that constant is the resistance here. So this is Ohm's law. Okay, more the potential difference applied across, more will be the current. Now what is the resistance? Okay, resistance has two, definitions. This is the general definitions. Okay, yesterday we learned na, हामीले के पढ्यो, when a conductor is applied, when we apply potential difference, okay, electric field apply गरे अरे external source बाट, त्यो conductor भित्र electrons हरु के हुन्छ भने त्यहाँ flow हुन्छ भने चाहिँ एउटा atom देखिको अर्को atom गर्दै flow हुन्छ electrons भने हैन. So these electrons will flow. Yeah, so that electrons, when it flows from negative to positive, okay, suppose this is negative, this is positive, negative देखिको positive मा जाँदाखेरि चाहिँ it cannot flow easily, हैन, किनभने यसलाई चाहिँ हामीले kernel भनेको थियौ नि के. Okay, atom when it loses an electron or two electrons from its outermost shell, त्यसलाई kernel भन्छ.
यो कर्नलहरु त अब यस्तो एक एकवटा त कहाँ हुन्छ त अब यो त एकदम प्याक्ड हुन्छ नि यस्तो हैन त्यो कर्नल्सहरुले चाहिँ इलेक्ट्रोन्सलाई के दिन्छ हिन्डरेन्स दिन्छ बाधा दिन्छ उनीहरुको बाटो रोक्ने काम गर्छ ओके त्यही हिन्डरेन्स या अपोजिसन अफर्ड बाइ द कर्नल्स टु द flowing electrons लाई भन्छ resistance. This is the general definition. Okay, and from Ohm's law we have another definition. Okay, यहाँबाट हामीले we can define. Okay, from Ohm's law define गरा भने के हुन्छ? From Ohm's 10 मा गरेको होला. From Ohm's law, if you have to define resistance, then we can write what? V is equal to IR, हैन? So R can be written as V by I. So how we can define from Ohm's law? Resistance like कसरी define गर्न सक्छ? Resistance is the ratio between ratio between the PD and current. यो चाहिँ Ohm's law बाट आएको definition हो if it is asked. Okay. अनि यहीबाट हाम्रो रेजिस्टेन्स को के पनि निक्लिन्छ युनिट पनि निक्लिन्छ एसआई युनिट इज ओम न 1 ओम ओके 1 ओम भने चाहिँ के हो पोटेन्शियल डिफरेन्स को 1 भोल्ट हो डिवाइडेड बाइ 1 एम्पियर ओके सो दिस इज योर रिलेसन बिट्विन भोल्ट एम्पियर एन्ड ओम ओके एन्ड वी क्यान डिफाइन 1 ओम अफ रेजिस्टेन्स अल्सो फ्रम दिस रिलेसन ओके कसरी डिफाइन गर्छ 1 volt PD ले 1 ampere current लाई flow गरायो भने त्यो पर्टिकुलर कंडक्टर को रेजिस्टेन्स चाहिँ 1 ohm हो भनेर भन्छ ओके सो 1 ohm रेजिस्टेन्स को डेफिनेसन कस्तो हुन्छ 1 ohm रेजिस्टेन्स को डेफिनेसन if it is asked then what will be your answer when 1 volt potential difference okay allows 1 ampere current to flow cause गर्छ नि हैन पोटेन्शियल डिफरेन्स ले त करेन्ट लाई एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा करेन्ट भने त चार्ज त हो 1 ampere current to flow through the conductor then what we can say then the resistance okay of the conductor resistance of the conductor is said to be 1 ohm ohm यसरी पनि लेख्छ ल 1 ohm okay so यो चाहिँ from Ohm's law भयो definition of resistance this one okay and 1 ohm को definition ohm is the SI unit त्यो पनि हामीले के गर्यो बुझ्यौ okay so ohm चाहिँ के रहेछ SI unit of resistance okay this is one definition and another definition is general the resistance of the conductor is the opposition offered by the conductor okay the kernels atoms and ions ले electrons को flow लाई के गर्छ अपोज गर्छ रोक्ने कोसिस गर्छ हो त्यसलाई भन्छ resistance okay and your Ohm's law बाट आएको V by I okay ratio between potential difference and current okay यो भयो resistance in terms of voltage potential difference and current potential difference र current त फाल्टो कुरा भयो अब यहाँ एउटा टपिक छ हाम्रो रेजिस्टेन्स इन टर्म्स अफ फिजिकल फिचर अफ द कंडक्टर अब कंडक्टरलाई लिएर चाहिँ अब रेजिस्टेन्सलाई कसरी हामीले डिफाइन गर्ने अब कंडक्टरकै कतिवटा फिजिकल टर्म्सहरु हुन्छ नि लेन्थ हुन्छ ब्रेथ हुन्छ सर्फेस एरिया हुन्छ नेचर हुन्छ त्यसलाई लिएर चाहिँ कसरी हामीले डिफाइन गर्ने त रेजिस्टेन्सलाई सो देयर आर सर्टेन relations okay so this we know I is equal to NEA VD you we know यो हामीलाई थाहा छ I is the current N is the number of electrons E is the electron charge of the electron A भनेको cross sectional area and VD भनेको drift velocity इजिको okay अनि हामीलाई यो थाहा छ drift velocity को फर्मुला थाहा छ E by m tau हैन सो drift velocity को जग्गामा यो लेख्न सक्छौं हामी
Okay, then what we can write? This n is n e into e square हुन्छ a को जग्गामा a छ, tau को जग्गामा tau, m को जग्गामा मुनिपट्टि m छ. अब e को जग्गामा चाहिँ what we can write is v by l. L is the length of the conductor distance. Okay, v भनेको potential difference between them. Okay, so L चाहिँ distance between the two ends of the conductor भयो अनि v चाहिँ potential difference भयो भने what will be E? Okay, E को चाहिँ फर्मुला के हुन्छ? E is equal to v by L हुन्छ. So E को जग्गामा v by L लेख्न सक्छ हामी. Okay, then what we can write? अब यो I लाई हामी तल झार्न सक्छ, v को मुनि झार्न सक्छ अनि ml लाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यहाँ माथि लान सक्छ. So we will get this relation. Okay, अनि v by I भनेको nothing, it is resistance. Okay, so v by I को जग्गामा resistance लेख्न सक्छ. So in terms of the physical feature of the conductor, resistance has the relation this. Okay, where R is the resistance, m is the mass of the electron, n is the number of electrons, e is the charge of the electron, tau is the relaxation time भनेको नि हामीले एउटा एटम र अर्को एटमको बीचमा यहाँबाट यहाँ जाँदा चाहिँ के हुन्छ, ठोकिन्छ भन्दैन. त यहाँदेखिको यहाँसम्म जाँदा त यो त रिल्याक्सेसन भयो नि त, ठोकिँदैन नि त. देयर विल बी नो कोलाइजन हैन. त त्यो टाइमलाई भन्छ के रिल्याक्सेसन टाइम. एभरेज रिल्याक्सेसन टाइमलाई चाहिँ टाउ भन्छ. यो चाहिँ हामीले पढेको थियो. अनि एल भनेको लेन्थ अफ द कन्डक्टर हो, ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया. ओके, ए भने चाहिँ यो क्रस सेक्सनल एरिया. सो रेजिस्टेन्सको दुईटा फर्मुला भयो, R is equal to V by I from Ohms law, and in terms of physical feature of the conductor, we have R is equal to ml ne square tau by A. Okay, and now see, this m is a constant, n is a constant, e is a constant, and tau is a constant. So these are all constant terms. Okay, so यिनीहरुको जग्गामा we will introduce one new term. Okay, class 10 मा भन्दा अलिकति अर्कै प्रकारले यसलाई डिराइभ गरेछ. So m by ne square tau को जग्गामा हामी rho लेख्न सक्छ. Rho is a new constant. Okay, थुप्रै constant को जग्गामा एउटा constant हामी लेख्छ. अनि यो त हामीले क्लास 10 मा पनि डिराइभ गरेको हैन. Where rho लाई चाहिँ हामी के भन्छ? Resistivity or specific resistance of the conductor भनेर भन्छ. R is the resistance, rho is the resistivity. Okay, so यहाँबाट अब यो R त के हो हाम्रो constant हो हैन. सरी, rho त constant हो. सो हामीले के पायो? R is equal to rho L by A पायो. अनि rho constant लाई रिमुभ गर्यो भने के हुन्छ? Proportional to L by A हुन्छ. अनि त यहाँबाट हामी के पाउँछ? R is directly proportional to the length of the conductor and R is inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor. So these are the two main relations that we get. Okay, जति बेसी लेन्थ छ यो कन्डक्टरको लेन्थ जति लामो उति बेसी रेजिस्टिभिटी या रेजिस्टेन्स हुन्छ. ओके, अनि यो क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ जति ठुलो क्रस सेक्सनल एरिया उति रेजिस्टेन्स के हुन्छ? कम्ती हुन्छ भनेको यसले. ओके, इन्भर्स भनेको चाहिँ उल्टा, एउटा ठुलो छ भने अर्कोसँग कम्ती हुन्छ. ओके, माथि छ भने त्यसलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छ. ओके, सो फ्रम हियर what did we get? That resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor. Okay, and this resistance depends on the nature of the material. Different अब आइरन को लागि आफ्नै हुन्छ रेजिस्टेन्स, कपर वायर को लागि अर्कै हुन्छ, गोल्ड को लागि अर्कै हुन्छ हैन. गोल्ड को रेजिस्टेन्स एकदम कम्ती हुन्छ. त्यसले गर्दा गोल्ड वायर इज अ बेटर कन्डक्टर. त्यसले मजाले इलेक्ट्रिसिटी के गर्न सक्छ? कन्डक्ट गर्न सक्छ. चार्जलाई कन्डक्ट गर्न सक्छ एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा. ओके, एल्युमिनियम कपरहरुको अलिकति बेसी हुन्छ रेजिस्टेन्स गोल्ड को कम्पेरिजनमा. ओके, सो इट डिपेन्ड्स. अब नेचर अफ द कन्डक्टरमा रेजिस्टेन्स डिपेन्ड गर्छ. नेचर कन्डक्टर को मटेरियल चेन्ज हुने बित्तिकै रेजिस्टेन्स पनि के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ. ओके, सो देयर आर 3-4 फ्याक्टर्स अन व्हिच रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स. ओके, एउटा त टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ, याद गर्नु. एउटा लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ, एउटा क्रस सेक्सनल एरियामा डिपेन्ड गर्छ, एउटा चाहिँ नेचर अफ द कन्डक्टरमा डिपेन्ड गर्छ. ओके, यो क्लास 10 मा हामीले पुरा पढेको छ. ओके, बट रेजिस्टिभिटी डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द मटेरियल. खाली only depends upon the nature of the conductor, whereas त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया, लेन्थ, ओके, त्यो जियोमेट्रिकल डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन.
रेजिस्टेन्स चाहिँ 4 फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा गर्छ लेन्थ अफ द कन्डक्टर एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ द कन्डक्टर र नेचर अफ द कन्डक्टरमा डिपेन्ड गर्छ वेयरएज रेजिस्टिभिटी चाहिँ खाली नेचर अफ द मटेरियलमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ अरू फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्दैन सो दिज आर a few point of differences between resistance and resistivity. Okay, though they are same but they are not exactly the same terms. Okay, so यो भयो resistance को कथा अनि there are certain relations. Okay, VD भनेको we know drift velocity, rho भनेको resistivity, L भनेको length of the conductor, E भनेको हामीलाई थाहा छ, J भनेको हामीले हिजो पढेको थियो हैन इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भनेर अनि B भनेको पोटेन्शियल यिनीहरुको बीचमा सर्टेन रिलेसन्स छ यिनीहरु याद गर्नुपर्छ ओके sometimes it may be used. Alright, so this is something to be remembered. अब आयो conductance and conductivity. अब resistance भनेको चाहिँ रोक्नु चार्जलाई के गर्नु रोक्नु अब conductance भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्सको उल्टा नरोक्नु भन्ने छोड्नु भन्ने ओके रेजिस्टरले के गर्छ रोक्छ करेन्टलाई रोक्छ कन्डक्टरले चाहिँ के गर्छ करेन्टलाई छोड्छ सो जसरी रेजिस्टेन्स र रेजिस्टिभिटी थियो अघि हाम्रो कुन चाहिँ टर्म थियो रेजिस्टेन्स र रेजिस्टिभिटी थियो रेजिस्टिभिटीलाई स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स पनि भन्छ त्यसरी नै अब ठिक रेजिस्टेन्सको उल्टा हुन्छ कन्डक्टेन्स रेजिस्टिभिटीको उल्टा हुन्छ कन्डक्टिभिटी ओके सो कन्डक्टेन्स इज द रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स ओके कन्डक्टेन्सलाई जी ले डिनोट गर्छ कि यो चाहिँ यसको ठिक के हुन्छ रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकल हुन्छ सो रेजिस्टेन्स बेसी भयो भने कन्डक्टिभिटी बेसी हुन्छ रेजिस्टेन्स बेसी भयो भने कन्डक्टिभिटी के हुन्छ कम्ती किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ नि त रेसिप्रोकल भनेपछि ओके जुन चाहिँ मटेरियलको रेजिस्टेन्स बेसी हुन्छ त्यसको कन्डक्टिभिटी बेसी हुन्छ यानी रेजिस्टेन्स बेसी छ भने त्यसले आरामसँग के गर्छ इलेक्ट्रोनलाई फ्लो हुनु दिन्छ कन्डक्ट गर्छ भनेको दे आर टु डिफरेन्ट टर्म्स ओके अपोजिट टर्म्स सो रेजिस्टेन्सको के थियो हाम्रो एसआई युनिट ओम थिएन ओएचएम वेयरएज कन्डक्टेन्सको चाहिँ के छ एमएचओ मो उल्टा ओके अनि रेजिस्टिभिटी चाहिँ फेरि के हो कन्डक्टिभिटीको उल्टा हो ओके कन्डक्टिभिटीको उल्टा जस्तै यो सी चाहिँ हाम्रो कन्डक्टिभिटी हो भने रेजिस्टिभिटी 1/ρ हुँदैन यस्तो हुन्छ उल्टा हुन्छ रेजिस्टिभिटी जसको बेसी कन्डक्टिभिटी उसको कम्ती कन्डक्टिभिटी जसको बेसी रेजिस्टिभिटी उसको कम्ती उल्टा हुन्छ ओके अनि कन्डक्टिभिटीको एसआई युनिट चाहिँ हुन्छ मो पर मिटर ओके वेयरएज रेजिस्टिभिटीको एसआई युनिट चाहिँ के छ यसको रेजिस्टिभिटीको एसआई युनिट चाहिँ ओम सेन्टिमिटर ओम मिटर एसआई युनिट रेजिस्टिभिटीको है रेजिस्टेन्सको त ओम हो नि ओके कन्डक्टेन्सको के हो मो अनि कन्डक्टिभिटीको चाहिँ मो पर मिटर ओके दिज आर सर्टेन थिङ्स द्याट यु हेभ टु रिमेम्बर क्लास 10 मा पुरा पढेको छ हैन सो जसरी रेजिस्टेन्स र रेजिस्टिभिटी छ त्यसरी नै कन्डक्टेन्स र कन्डक्टिभिटी दे आर जस्ट अपोजिट टर्म्स ओके सो टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ अघि मैले भने रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स अपन वाट टेम्परेचर बढ्यो भने रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ कतिवटाको बढ्छ कतिवटाको घट्छ कतिवटाको केही पनि हुँदैन कि तर युजुअली चाहिँ जेनरली चाहिँ के हुन्छ जेनरली प्राय जस्तो फर अल मेटल्स जेनरली के हुन्छ टेम्परेचर जति बढ्छ नि रेजिस्टेन्स पनि उति बढ्छ किन त्यसको के छ लजिक छ जस्तै तिम्रो मटेरियल हैन कन्डक्टर भयो यो भित्र हाम्रो पुरा एटम्सहरु छ दिज आर नट इलेक्ट्रोन्स ला एटम्स अनि सपोज यसको टेम्परेचर बढ्यो अरे टेम्परेचर बढ्यो भने चाहिँ हिट बढेको नि त हैन हिट एनर्जी सप्लाई गर्यो भने त टेम्परेचर बढ्छ अनि टेम्परेचर बढ्नुको मतलब यिनीहरुले पुरा हिट एनर्जी एब्जर्ब गर्छ भित्रको एटम्सहरुले and the atoms leave pura energy heat energy if they absorb then what will happen they will start vibrating more frequently more vigorously हैन अघि टेम्परेचर कम्ती हुँदाखेरि एटमहरु यसरी भाइब्रेट हुँदै धेरै विस्तार छ यसरी भाइब्रेट हुँदै धेरै एटमहरु हैन ओके त्यो के हुन्छ अब टेम्परेचर बढ्यो भने त त्यो छिटो छिटो भाइब्रेट हुन्छ यसरी अनि जति छिटो छिटो भाइब्रेट हुन्छ त्यो फ्लोइङ इलेक्ट्रोन्सलाई उति बेसी के गर्छ रोक्छ यसले कम्ती रोक्छ माथिको केसमा ओके व्हेन टेम्परेचर इज लेस कम्ती रोक्छ इलेक्ट्रोन्सलाई व्हेन टेम्परेचर इज मोर इलेक्ट्रोन्सलाई बेसी के गर्छ रोक्छ ओके सो हामीले के बुझ्यो टेम्परेचर जति बेसी हुन्छ बढ्छ काइनेटिक एनर्जी अफ द एटम्स बढ्छ एटम्स विल स्टार्ट भाइब्रेटिङ मोर
with greater intensity, greater frequency, छिटो छिटो भाइब्रेट हुन्छ। अन्त एटम पुरा भाइब्रेट हुँदाखेरि चाहिँ फ्लोइङ इलेक्ट्रोन्सलाई बेसी के गर्छ, रोक्छ। Okay, so that is it. Okay, so we have the relation this. When temperature increases, the number of collision increases due to more internal energy and relaxation time decreases. Therefore, resistance increases. Okay, यो कुरो याद गर्नु। अनि temperature coefficient of resistance, this is a new term now. Okay, new term चाहिँ के छ भने यो alpha लाई भन्छ temperature coefficient. Okay, alpha को value हुन्छ RT minus R0 divided by R0 into T, where T is a certain temperature, R0 भनेको resistance of the material at 0 degree centigrade, and RT भनेको चाहिँ resistance of the material at T degree centigrade. Okay, say for example T is 20 degree centigrade. Okay, then what is your RT? R is the resistance at 20 degree centigrade. Okay, R 0 degree भनेको चाहिँ resistance at 0 degree centigrade यस्तो भनेको। Okay, अनि T भनेको चाहिँ 20 degree centigrade हो। Okay, so यो रेशियोलाई भन्छ alpha. Okay, which is called the temperature coefficient of the resistance. Okay, this is another formula. Okay, where R0 is the resistance at 0 degree centigrade, RT to दिएको छ, definitions are given here. Okay, this is not very important, but even then you remember that. अनि R2 चाहिँ less than, यो R2 चाहिँ तिम्रो सानो भयो अरे, R1 भन्दा कम्ती भयो भने त obviously के हुन्छ, alpha will be negative, हैन? किनभने जस्तै R2 चाहिँ तिम्रो suppose 5 छ अरे, हो, मुनिपट्टि कुनै के छ अरे, something ल, कुनै के छ अरे, अनि R1 चाहिँ बेसी छ अरे, हैन? R2 is less than R1 भन्दैछ नि त। जस्तै चाहिँ say for example 8 छ अरे, त कति हुन्छ, 5 minus 8 minus 3 हुँदैन, मुनिपट्टि जस्तो छ त, नेगेटिभ आएन। Okay, so when R2 is less than R1, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो temperature coefficient alpha को value के आउँछ, negative. Remember this. Okay, now one more term we will discuss. Okay, that is called the electromotive force. अब electromotive force भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, electromotive force चाहिँ यस्तो actually यहाँ, what we will have is here. Okay, we will have a battery. Suppose we have a battery, electrochemical cells are हाम्रोमा। Okay, यसलाई भन्छ electrodes. Okay, यो चाहिँ suppose positive electrode अरे, negative electrode अरे। So positive electrode लाई के भन्छ, anode भन्छ, हैन? Negative electrode लाई के भन्छ, cathode। अनि यहाँनिर हामी के हाल्छ, सल्फ्युरिक एसिड र डिस्टिल्ड वाटर हाल्छ, हैन? युजुअली सल्फ्युरिक एसिड र डिस्टिल्ड वाटर हाल्छ हैन हामी। हो, यसलाई चाहिँ भन्छ इलेक्ट्रोलाइट। यो चाहिँ हामी पढे हैन, सेलमा चाहिँ कोले क्यारी गर्छ करेन्ट सेल भित्र, इलेक्ट्रोलाइटले भन्नु पर्यो हैन। अन्त यसलाई हामीले कनेक्ट गरेर यसरी भने चाहिँ करेन्ट विल फ्लो लाइक दिस। ओके, सो चार्ज चाहिँ फ्लो हुँदैछ नि, एउटा यो टर्मिनल देखिको यो टर्मिनल ए देखिको बी सम्म, हैन? फेरि बी देखिको ए सम्म, फेरि ए देखिको बी सम्म, त सर्कुलेट हुन्छ नि त, करेन्ट विल सर्कुलेट लाइक दिस, यसरी सर्कुलेट हुन्छ करेन्ट, हैन? त करेन्ट सर्कुलेट गर्नुको लागि त द ब्याट्री इज डुइङ सम वर्क, बिकज ब्याट्री हेज सम एनर्जी नि त। ब्याट्रीलाई चार्ज गरेपछि ब्याट्रीमा केमिकल एनर्जी हुन्छ कि हुन्छ नि, हौ त्यो केमिकल एनर्जीले चाहिँ चार्जलाई चाहिँ एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा ट्रान्सफर गरेको हो नि त, हैन? त त्यो ब्याट्रीको एनर्जी जसले चाहिँ के गर्छ, चार्जलाई फ्लो गराउने काम गर्छ नि, त्यसैलाई भन्छ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स। ओके, एक्चुअली इट इज नट फोर्स, इट इज एन एनर्जी हो खास गरिकन। ओके, इट्स कल्ड मिसनोमर, उल्टा नाम दिएको खास गरिकन। ओके, इएमएफ भनेको चाहिँ इट इज नट अ फोर्स, एक्चुअली इएमएफ इज नट अ फोर्स, इएमएफ इज वाट, द एनर्जी हो एक्चुअली। कस्तो एनर्जी, त्यो एनर्जी ब्याट्रीको सम्झना। ओके, विच विल अलाउ द charge to flow from one place to another place in the circuit. Okay, so the electromotive force is, अब यसलाई डिफाइन गर्दा चाहिँ electromotive force is defined as the maximum potential difference अरे। अब यो टर्मिनल ए र टर्मिनल बी को बिचमा म्याक्सिमम के छ हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स, हैन? पोटेन्शियल डिफरेन्स बुझ्छ नि त,
voltage, okay, between the two electrodes of the cell when no current is drawn. current बाट जब तिमीले नि अब जस्तै यो चाहिँ स्विच अरे ल, यो चाहिँ स्विच अरे, स्विच अफ छ अरे, स्विच अफ छ भन्दा अब यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैन नि त। त्यति बेला चाहिँ यो दुईटा ब्याट्रीको यो दुईटा टर्मिनलको बिचमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट भएको हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ नि त हैन। जस्तो करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ अलिकति पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ, घट्छ। त्यो जब करेन्टै हामीले ड्र गरेको हुँदैन त्यसलाई ओपन सर्किट भन्छ, ओके। जब करेन्ट ड्र गर्दैन नि हामीले त्यसलाई ओपन सर्किट भन्छ। ओपन सर्किट भएको बेलामा चाहिँ यो दुईटा टर्मिनलको बिचमा जति भोल्टेज हुन्छ नि पिडी, हो त्यसलाई नै के भन्छ, इएमएफ। तर वान्स करेन्ट स्टार्ट्स फ्लोइङ, ओके, त्यही इएमएफलाई चाहिँ फेरि त्यहाँ नेक्स्ट भन्छ के भन्छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छ, ओके। तर जब करेन्ट फ्लो हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ त्यो सर्किटलाई ओपन सर्किट भन्दैन, के भन्छ, क्लोज सर्किट भन्छ। दिस इज द थिङ टु बी रिमेम्बर्ड, ओके। व्हेन द करेन्ट इज नट फ्लोइङ द्याट इज कल्ड ओपनिङ सर्किट, ओपन सर्किट। त्यति बेला म्याक्सिमम पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ बिट्विन द टू इलेक्ट्रोड्स, हो त्यही म्याक्सिमम पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई नै चाहिँ भन्छ के, इएमएफ। एक्चुअली इएमएफ इज द एनर्जी हो के, यो भित्र भएको एनर्जी हो एक्चुअली चाहिँ, ओके। अनि यो जुन चाहिँ एनर्जी चाहिँ कहाँबाट हामी पाउन सक्छ भनेर सपोज तिमीलाई सोध्यो अरे, सोर्सेस अफ इएमएफ सोध्यो भने चाहिँ सोर्सेस अफ इएमएफ चाहिँ इट क्यान बी एनिथिङ, ओके, एनी डिभाइस, कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुनसक्छ। जस्तै इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हामीले भन्यो होइन, सोलर सेल्स, इन्भर्टरतिर लागेको सेल्स हुन्छ नि, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ब्याट्री देखेको छ नि होइन, 12 भोल्टको, 6 भोल्टको, 18 भोल्टको ब्याट्री, 24 भोल्टको ब्याट्री। अनि इलेक्ट्रिकल जेनेरेटर्सहरू, ओके, जेनेरेटरले के गर्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रड्युस गर्छ होइन, हो यिनीहरू चाहिँ के हो, इएमएफको सोर्सेस हो इफ इट इज आस्क्ड, ओके। अन्त इएमएफ चाहिँ के रहेछ त, इट इज अ काइन्ड अफ एनर्जी रहेछ जसले चाहिँ करेन्टलाई के गर्छ, एउटा सर्किटमा फ्लो गर्ने काम गराउँछ, ओके। इक्जाम्पल हामीले सेल्सहरू, जेनेरेटर्सहरू हो भनेर के गर्यो, पढ्यो, ओके। सो वी हेभ टु नाउ कम्पेयर बिट्विन इएमएफ एन्ड पिडी, द्याट इज द नेक्स्ट थिङ, ओके। अब कम्पेरिजन कस्तो रहेछ, इएमएफ र पोटेन्शियल डिफरेन्समा के रहेछ त, अघि डेफिनेसन गरेँ नि। अब वेन द करेन्ट इज ओपन, सर्किट इज ओपन, ओके, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोडको बिचमा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स म्याक्सिमम हुन्छ हुँदैन, हो त्यति बेला चाहिँ त्यही पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई इएमएफ भन्छ। अनि जब तिमीले त्यो सेललाई कनेक्ट गर्छौ त्यति बेला चाहिँ फेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स अलिकति के हुन्छ, घट्छ। त्यति बेला फेरि त्यही इएमएफलाई के भन्छ तिमी, पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छ। सो दिज आर टु थिङ्स you don't need to get confused with, okay, all right। so जब यो क्लोज सर्किट भने चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन थालेपछि चाहिँ त्यो दुईटा इलेक्ट्रोडको बिचमा भएको भोल्टेजलाई के भन्छ, पिडी हो। अनि ओपन सर्किट जब करेन्ट फ्लो भएको हुँदैन, अब स्विच अफ छ भने त करेन्ट फ्लो हुँदैन नि त, त्यति बेला चाहिँ त्यही पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ भन्छ के, इएमएफ, ओके। इएमएफ जहिले पनि बेसी हुन्छ पिडी भन्दा, याद गर, ओके। भोल्टेज ड्रप हुन्छ जब करेन्ट फ्लो हुन्छ नि, अलिकति भोल्टेज ड्रप हुन्छ बिकज अफ सर्टेन फ्याक्टर्स, ओके। रेजिस्टेन्स अफ द एक्सटर्नल सर्किट, रेजिस्टेन्स अफ द इन्टरनल सर्किट, ओके। त्यो सेलभित्रको त्यो जुन चाहिँ हुन्छ नि इलेक्ट्रोलाइट, त्यो भित्र पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ, बाहिर त रेजिस्टेन्स हुन्छ। त्यो रेजिस्टेन्सहरूको कारणले गर्दा पिडी अलिकति ड्रप हुन्छ, भोल्टेज घट्छ। कुनै पनि सामानहरू याद गरेँ मैले, घरमा गिजरहरू अन गर्दा, टोस्टरहरू, फ्रिजहरू, यो ग्राइन्डरहरू युज गर्दाखेरि अलिकति भोल्टेज घटे जस्तो लाग्छ नि, किनभने त्यति बेला चाहिँ सर्किट चाहिँ क्लोज्ड हुन्छ नि त। त्यति बेला करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ इट विल एक्सपिरियन्स सम अफ रेजिस्टेन्स, ओके। बाहिरको सर्किट भित्रको सर्किटबाट रेजिस्टेन्स भएको कारणले गर्दा चाहिँ भोल्टेज घट्छ जहिले। सो यति कुरो याद गर, इएमएफ इज अलवेज ग्रेटर देन द पोटेन्शियल। अब इएमएफ हुन्छ र नै पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ ल। इएमएफ भने एनर्जी हो नि त एक्चुअली। सो इएमएफलाई चाहिँ हामी के मान्नु, सोर्स हो, अनि पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ त्यसको इफेक्ट, यो चाहिँ कज हो, त्यो चाहिँ इफेक्ट हो भनेर भन्दा पनि हुन्छ हामीले। इएमएफ इज द कज, पिडी इज इट्स इफेक्ट भन्दा पनि हुन्छ ल, ओके। द टर्म इएमएफ नम्बर 3 मा हेर पहिला, द टर्म इएमएफ इज युज ओन्ली फर सोर्स अफ इएमएफ। सोर्स अफ इएमएफ के हो थाहा भयो, अघि पढ्यो हामीले होइन, सेल्सहरू भयो, जेनेरेटरहरू, तिनीहरूमा मात्रै इएमएफ युज गर्छ। वेयर सर्किटको कुनै दुईवटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ हामी इएमएफ भन्दैन, त्यति बेला चाहिँ हामी के भन्छ, पिडी भन्छ। द्याट इज अन द पोइन्ट। नम्बर 2 मा इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द रेजिस्टेन्स अफ द सर्किट, ओके। यो बाहिरको सर्किट छ नि,
बाहिरको सर्किटको रेजिस्टेन्ससँग इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्ड गर्दैन इएमएफ चाहिँ, तर पिडी चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, किनभने पिडीको बेलामा त करेन्ट फ्लो हुन्छ नि त, देयर विल बी सम रेजिस्टेन्स। ओके, त्यो कुरो याद गर्नु, राइट। अनि एउटा कुरो याद गर, इट इज ग्रेटर देन पोटेन्सियल डिफरेन्स। जहिले पनि इएमएफ चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स भन्दा बेसी हुन्छ हो। तर तिमीले जब चार्ज गरिरहेको हुन्छौ नि, वेन एभर यु आर चार्जिङ, चार्ज गरिरहेको हुन्छ नि ब्याट्रीहरूलाई, त्यति बेला चाहिँ फेरि पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ इएमएफ भन्दा ग्रेटर हुन्छ। यो कुरो याद गर्नुपर्छ। ओके, नर्मल कन्डिसनमा इएमएफ इज ग्रेटर देन पिडी, बट वेन द सेल इज बिङ चार्ज त्यति बेला चाहिँ पिडी चाहिँ विल बी ग्रेटर देन द इएमएफ। यो कुरो याद गर्नुपर्छ। ओके, अनि इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द सेल भनेको चाहिँ अघि मैले बताएँ तिमीहरूलाई होइन। सो यो सेल भयो तिम्रो, यो भित्र के हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ, अघि बताएँ, यसलाई भन्छ इलेक्ट्रोड्स होइन। सो जब तिम्रो करेन्ट फ्लो हुन्छ नि सर्किटमा, यसरी फ्लो हुन्छ सर्किटमा, करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यति बेला यो बाहिरकोलाई चाहिँ भन्छ, बाहिरको जे पनि छ के, बल्ब छ तिम्रो होइन, मोबाइलहरू भयो, ल्यापटपहरू भयो, जुन चाहिँ सर्किटमा कनेक्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भन्छ। ओके, तर यो सेलभित्र जुन चाहिँ छ नि तिम्रो इलेक्ट्रोलाइट, अघि के भन्नुभएको थियो सरले, सल्फ्युरिक एसिड र डिस्टिल्ड वाटर हुन्छ युजुअली यो भित्र इलेक्ट्रोलाइट होइन। यसलाई भन्छ के, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट भित्र पनि त के गर्नु पर्यो, करेन्ट पास हुनु पर्यो, चार्ज फ्लो हुनु पर्यो होइन। अब यो बाहिर एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले त यस्तो अपोजिसन दिन्छ, रोक्छ त्यो चार्जको फ्लोलाई, तर यो सेलभित्र भएको इलेक्ट्रोलाइटले पनि त के गर्छ, करेन्टलाई के गर्न सक्छ, रोक्न सक्छ। जब करेन्ट चाहिँ यसरी फ्लो हुन्छ नि होइन, सपोज यो पोजिटिभ टु नेगेटिभ भयो भने बाहिर चाहिँ पोजिटिभ टु नेगेटिभ हुन्छ, सेलभित्र चाहिँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रोन्स, बुझ्यौ। त्यति बेला यो इलेक्ट्रोलाइटले पनि के दिन्छ, रेजिस्टेन्स दिन्छ। हौ त्यो रेजिस्टेन्सलाई भन्छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द सेल, जसलाई चाहिँ स्मल आरले डिनोट गर्छ। ओके, अनि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स बाहिर हुन्छ नि सर्किटमा, जस्तै बल्बहरू भयो, केहरू भयो होइन, यो बल्बहरू भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स, जसलाई चाहिँ क्यापिटल आरले के गर्छ, डिनोट गर्छ। ओके, अनि करेन्ट आई फ्लो हुँदैछ अब हाम्रो यो सर्किटमा, करेन्ट आई फ्लो हुँदैछ हाम्रो। ओके, अनि यो दुईटा टर्मिनलको बिचमा पोटेन्सियल डिफरेन्स छ, सपोज कति, भी। सो यहाँ थुप्रै 4वटा टर्म छ, भी भयो पोटेन्सियल डिफरेन्स होइन, आर भयो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हो, स्मल आर भयो इन्टरनल रेजिस्टेन्स, अनि आई भयो करेन्ट। सो देयर आर 4 टर्म्स, क्यापिटल भी, क्यापिटल आर, स्मल आर र क्यापिटल आई। यिनीहरूको बिचमा रिलेसन कस्तो हुन्छ हेर। ओके, यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द सेल भयो, रिलेसन कस्तो हुन्छ है, दिस द रिलेसनसिप। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको बुझ्यो नि होइन, त्यो यो सेलभित्र भएको इलेक्ट्रोलाइटले पनि के दिन्छ, फ्लो अफ करेन्टलाई रेजिस्टेन्स दिन्छ, त्यसलाई इन्टरनल रेजिस्टेन्स स्मल आर भन्छ भनेर त हामीले बुझ्यो नि त। अब यो चाहिँ के केमा डिपेन्ड गर्छ, कुन फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ भनेर इफ द क्वेसन इज आस्क्ड, इन्टरनल रेजिस्टेन्स के फ्याक्टरमा, अघि हामीले रेजिस्टेन्स कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ भने होइन, अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ भने यसो दिज आर द फ्याक्टर्स। एउटा त सेपरेसन बिट्विन द टु इलेक्ट्रोड्स, यो इलेक्ट्रोडको बिचमा जति डिस्टेन्स छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हो। जति बेसी हुन्छ उति बेसी के हुन्छ, यो इलेक्ट्रोड र इलेक्ट्रोड, पोजिटिभ र नेगेटिभ इलेक्ट्रोड जति बेसी हुन्छ उति बेसी के हुन्छ, लेन्थ अफ द कन्डक्टर भएको जस्तो भयो नि त, लेन्थ अफ द इलेक्ट्रोलाइट होइन। अन्त यहाँनिर इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि बेसी हुन्छ हो। इलेक्ट्रोड्सहरू जति बेसी टाढो छ उति इन्टरनल रेजिस्टेन्स बेसी हुन्छ। अनि कन्डक्टिभिटी अफ द इलेक्ट्रोलाइटमा पनि डिपेन्ड गर्दछ होइन। लेसर इज कन्डक्टिभिटी बेसी छ अरे, इलेक्ट्रोलाइटले सलसल के गर्छ अरे, करेन्टलाई पास गर्न दिन्छ अरे आफूबाट, इलेक्ट्रोलाइटले, यो सेलभित्रको यो इलेक्ट्रोलाइटले भने त्यसको के हुन्छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स कम्ती हुन्छ, रेजिस्टेन्स कम्ती हुन्छ त कन्डक्टिभिटी बेसी हुन्छ होइन, त्यो त अघि भनेको। अन्त अर्को थर्ड फ्याक्टर के रहेछ हाम्रो, इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द सेल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द कमन एरिया अफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्थ। यो इलेक्ट्रोड हुन्छ नि जुन चाहिँ हाम्रो यो प्लेट यहाँभित्र डुबाएको हुँदैन, हौ त्यो डुबेको एरिया छ नि, त्यो एरियामा पनि डिपेन्ड गर्छ। जति बेसी डुबेको छ एरिया जति ठुलो, डुबेको एरिया जति ठुलो उति बेसी के हुन्छ,
internal resistance, ओके, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। ओके, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्दैछ, जति ठुलो उति कम्ती रेजिस्टेन्स, जति सानो हुन्छ यो एरिया उति बेसी रेजिस्टेन्स हुन्छ। ओके, अनि यो चाहिँ भयो तिम्रो इएमएफ। ई भनेको इएमएफ हो, याद गर, जब करेन्ट युज भएको छैन। भी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स हो। ओके, बाहिरको पोटेन्सियल डिफरेन्स हो ल भी भनेको चाहिँ, यो बाहिरको, यसको यो दुईटाको बिचमा बाहिर भएको भी, भित्र भएकोलाई चाहिँ स्मल भी भन्छ। अनि यो स्मल भी र क्यापिटल भीलाई जोड्यो भने चाहिँ टोटल इएमएफ आउँछ। सो इएमएफ को भ्यालु हुन्छ क्यापिटल भी प्लस स्मल भी। ओके, सो द्याट इज इट। अनि हामीलाई थाहा छ ओम्स लबाट भी इज इक्वल टु आइआर हुन्छ। सो बाहिरपट्टि हुन्छ भी को जग्गामा आइआर, भित्रपट्टि हुन्छ भी को जग्गामा आई इन्टु स्मल आर। आई त एउटै हुन्छ ल, बाहिर भित्र एउटै हुन्छ। यहाँ पनि आई हुन्छ, भित्र पनि आई नै फ्लो गर्दै हुन्छ। तर यहाँ रेजिस्टेन्स स्मल आर हुन्छ, बाहिर रेजिस्टेन्स आर हुन्छ हैन। अनि बाहिरपट्टिको भी चाहिँ हुन्छ आइआर, भित्रपट्टिको भी चाहिँ हुन्छ सानो भी चाहिँ हुन्छ क्यापिटल आई र स्मल आर हुन्छ। ओके, अनि आईलाई कमन तान। सो के भयो हाम्रो ई इज इक्वल टु आइआर प्लस आइआर भयो, ई इज इक्वल टु आई कमन तान्ने आर प्लस आर भयो हैन। देन वाट, यो 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 इन्टु छैन र, सो आर प्लस आरलाई मुनि झार्यो भने आई इज इक्वल टु ई बाई आर प्लस आर हुन्छ। सो दिस इज द रिलेसन, ओके, बिट्विन current, okay, EMF, external resistance and internal resistance. Okay, so this much for today. Okay, we will यो पनि एउटा रहेछ, द इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल डिपेन्ड्स अन नेचर अफ द इलेक्ट्रोडमा पनि डिपेन्ड गर्छ। इलेक्ट्रोड भनेको यो रड क्या, रड डिप गरेको हुन्छ नि, युजुअली कपर र जिङ्क चलाएको हुन्छ, हो त्यसको नेचरमा पनि डिपेन्ड गर्दै रहेछ नदिन। ओके, यो त अघि मैले लेखेर बताइहालेँ ल। ओके, so internal resistance of a cell in terms of E, V and R अघि गरे हामीले हैन। अनि यो रिलेसनमा अघि पाइन्थ्यो त हैन। यो रिलेसनमा हामीले के गर्यो भने आइआर इज इक्वल टु भी ले डिभाइडिङ बाई आइआर इज इक्वल टु भी डिभाइड गर, आइआरले डिभाइड गर, यसलाई पनि डिभाइड गर, यसलाई पनि डिभाइड गर, डिभाइड गऱ्यो वी क्यान डिभाइड न, बिचमा इज इक्वल टु छ भने लेफ्ट ह्यान्ड यतापट्टि र यतापट्टि सेम टर्मले त डिभाइड गर्न सक्छ। यतापट्टि आइआरले डिभाइड गर्दैछ, यहाँ पनि आइआरले डिभाइड गरेको, तर आइआर भनेको र भी भनेको त एउटै हुन्छ। सो यतापट्टि चाहिँ भीले डिभाइड गर्दैछ ल, इन्टेन्सनली गरेको। ओके, देन वाट विल ह्याभ, ईलाई भीले डिभाइड गर्दा ई बाई भी हुन्छ हैन, माइनस भीलाई भीले भाग गर्दा 1 हुन्छ हैन। अन्तखेरि हाम्रो यो आई र आई के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। सो क्यापिटल आरले क्रस मिलाएर गर्दा क्यापिटल आर यहाँ आउँछ। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स स्मल आर चाहिँ इन टर्म्स अफ ई, भी र आर चाहिँ यो रिलेसनले दिन्छ। ओके, सो यो डिटर्मिनेसन अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ अ सेल बाई भोल्टमिटर मेथड, भोल्टमिटर मेथड यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यहाँसम्म याद गर्ने। ओके, अहिले एज अफ नाउ, अलराइट।